head Eestimaa inimesed, armsad kaasmaalased. Lehekülgi võtab lehtedes, ostab ja тоже какой вы. Mu ema rääkis mulle, et Jeesus armastab meid ja mida me vajame, küll seda juba Jumal teab. Meil on antud tuhandeid võimalusi, sadu teid. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Прошел пикет, о котором я рассказывал в предыдущем своем выпуске. Пикет организовывал Союз вынужденных квартиросъемщиков. Союз квартиросъемщиков по-прежнему существует и функционирует как юридическое лицо. Единственное, что раньше был офис на Сокола на улице, номер телефона, и помогали в оплате этих услуг центристы, еще при Эдгаре Саависаре. Но сейчас такой поддержки от центристской партии уже давно нет. И поэтому офис тоже сейчас Союз вынужденных квартиросъемщиков не содержит, но как юридическая организация действует. Надо отметить, что на сам пикет из здания парламента никто из депутатов не вышел. Я никого не видел, кроме Варо Воглайта, единственный депутат, который вышел к народу и поговорил с собравшимися. Однако на пикете еще присутствовали политики от партии «План Б». Также выступил с интересной, хорошей речью Всеволод Юргенсен. Для удобства я организовал выпуск таким образом, что вначале пускаю речи людей на русском языке. Ввиду того, что и мой зритель тоже русскоговорящий, видеоблог все-таки на русском языке, но очень важные выступления на эстонском языке, я считаю, прозвучали на этом пикете. И, естественно, то, что я снял, я тоже выставлю, но не буду переводить. Честно я вам скажу, что переводить мне трудно. С эстонского языка на русский будут допущены много ошибок, поэтому если кто-то пожелает мне помочь сделать перевод, милости просим, тогда можно сделать нормальную, хорошую версию полностью на русском языке с переводом того, что говорили люди. В целом, для жителей Эстонии контент и речь, ту, которую произносили на эстонском языке, она понятна. Я надеюсь, очень надеюсь. Мне она понятна, но, тем не менее, не решусь на изготовление перевода. Я не переводчик, мои хорошие. И смотрите, все самое важное и главное сказано выступавшими. От себя добавлю, что вот Всеволод Юргенсен в своем интервью сказал, что именно план Б сейчас занимается поднятием на публичное обсуждение вопроса о вынужденных квартиросъемщиках, и эта организация в наше время была первой. Вот Всеволод Юргенсен ошибся, неумышленно, конечно, ошибся, потому что человек не может знать абсолютно всего. Просто от себя добавлю, что первыми были все-таки партия КОУС, непосредственно Айво Петерсон на пикете, организованном несколько лет назад у здания российского посольства. Вот там ему был задан вопрос, он говорил о вынужденных квартиросъемщиках и неоднократно о них вот, в выборах в местные органы власти об этом говорил, в частности, Игорь Хоуп, тоже о том, что нужно решать эту проблему и нужно решать ее кардинально, так что выдать все-таки компенсацию, нормальную человеческую компенсацию, компенсировать людям те горести и страдания, которые они понесли за все годы этой реституции, которая просто отобрала у людей право на собственность жилья, в котором они проживали, которое они ремонтировали, за которым они следили, ухаживали все годы. Смотрите выпуск. С вами канал Переулки Таллина. Подписывайтесь. Будет
по теме вынужденных квартиросъемщиков. Уверен, еще не один выпуск у нас. Буду обязательно следить за этой темой. Постараюсь взять интервью у представителей Союза квартиросъемщиков, кто будет готов также говорить либо на русском языке, либо обеспечить перевод эстонской речи на русский язык. Дорогие друзья, мы здесь сегодня действительно за честное, за справедливое дело. Действительно, людей в 90-х годах выкинули из их квартир, вернули эти квартиры людям, которые когда-то из Эстонии убежали в Швецию или в Канаду. И даже не этим людям вернули, а их родственникам, их наследникам. И я считаю, что это нечестно, несправедливо, что людей из их квартир выгнали. 35 лет никто ничего не делал, никто не занимался. Да, когда-то центристская партия при Эдгаре этот вопрос поднимала. Сложно сказать, использовал Эдгар Сависар это как пропаганду, как свою рекламу, или действительно хотел помочь людям. Эдгар мог помочь, Эдгар действительно мог этим заниматься, но тоже ничего не сделал. Та партия, которая сейчас центристская, я считаю, что это совсем другая партия. Это не та партия, которая была при Эдгаре Сависаре. Но я сейчас не слышу, чтобы какая-то партия вообще этот вопрос поднимала, и кто-то бы говорил про эту проблему. А проблема ужасная. Людей вынули, они потеряли жилье, стали бомжами. Конечно, это плохо, это ненормально, это дефективно. Надо было людям дать или какую-то компенсацию, чтобы они могли купить на вторичном рынке квартир. Или надо было дать какие-то новые дома, может быть, на окраине, может быть, меньше. Ну, вот так кидать людей, бросать, делать людей бомжами было не. Я представляю для людей, я общался с этими людьми, какая для них была эта катастрофа. Люди потеряли психологическое здоровье, люди могли и так стать инвалидами. Потому что потерять жилье, да, это же, ну, это кошмар, хуже ничего не придумаешь. В советское время люди, может быть, переезжали, сдавали свою прежнюю квартиру, отдавали еще машину или доплачивали деньгами. И вот так меняли, чтобы переехать или поближе к центру, или в большую квартиру. И потом вот так в одночасье из-за Мартовара, из-за партии ИСАМа все потеряли, когда это вернули наследникам кого-то, кто когда-то убежал в 40-е годы. И, может быть, даже не имел эту квартиру, может быть, купил ее в кредит и сделал за нее всего лишь первоначальный взнос. Поэтому этот вопрос надо поднимать. Жалко, что партии, которые находятся в парламенте, об этом не говорят. У меня есть чувство, что они вообще не разные партии, а что это одна партия, где люди тусуются из партии в партию, просто чтобы сохранить себе хорошее рабочее место, 4 года чувствовать себя в шоколаде, вот, купить машину дорогую. Мы можем порадоваться за этих людей. Вообще хорошо, что 101 человек живут хорошо. Но жалко, что все-таки они забывают про обычных людей, забывают про избирателей. Сейчас прошли выборы, и что не говорить, я считаю, что результат честный. Я считаю, что выборы показали действительно настроение людей, и то, что партия реформ провалилась, получила в Таллине маленький, я считаю, что это честно. Видимо, избиратели партии реформ ушли к социал-демократам, избиратели ЭКРО ушли в Отечество. То есть вот такие происходят движения, хотя я считаю, что выборы должны быть один день. Воскресенье с 8 до 8. Не должно быть электронных выборов, не должно быть никакого предварительного голосования. Один день, воскресенье с 8 утра до 8. Не пришел, потому что в избирательном участке никто тебе не даст заниматься какой-то ерундой. А в электронные выборы, где-то, может быть, в каком-то доме престарелых собрали ID-карты, может быть, работодатель собрал, мы не знаем. Мы не будем на эту тему фантазировать. Я считаю, что все было честно и правильно. Появилась новая партия, план Б, и Андра собрал в Тарту большой результат, 400 голосов. Я считаю, что он молодец, что план Б состоялся. План Б поднял этот вопрос. Будем надеяться, что план Б не просто использует это как рекламу перед следующим парламентским выбором, а действительно честно будет этим дальше заниматься. Вы молодцы, вы пришли за честное, справедливое дело. Спасибо вам большое. Всем живым добрый день. Сегодня Юргик все, к сожалению, уже в очень пожилом возрасте. Когда нас лишили жилья, мы все были молодые, очень сильные, здоровые и верили, что все-таки нас не оставят без дома. Я знаю, что оставить эстонца без жилого дома – это трагедия, как и любого человека. Я также пострадала на улице Поска, 9. Вы знаете, там жили две замечательные, умнейшие, интеллигентнейшие эстонки в своих квартирах. Я лично простояла 10 лет в пикете у президентского дворца. Я была очень активна и не могла поверить,
что можно выселить из дома, который я сделала крышу, поремонтировала дом весь, потому что там, да, но, к сожалению, мои милейшие Хильда, Провомахлопу говорили: Нина, не надо, нас не выселят. Этого не может быть, им было где-то под 80 лет. К сожалению, пришел мальчик из Стокгольма, назвался племянником, выселил без права компенсации. А мои милые дамы, которые ходили в ажурных перчаточках, в старом городе в кафе, в вязаных шапочках, ушли в мир иной. У них был инсульт. Я неоднократно говорила, как можно поступать так со своим народом. 5000 эстонцев. Эстония — это очень маленькая страна, маленькая. И каждый человек здесь ценность. Почему живущие люди, которые когда-то в трудное время не покинули страну, через море не уехали в Швецию, Финляндию, остались здесь, потом вынуждены были уйти в мир иной? За что так государство поступает с этими трудолюбивыми, прекрасными гражданами этой маленькой страны? 34 года в моем доме на улице Эрика Кольмтейст-А ушли из жизни очень многие сюндиюрник. Их быстро выселяют, никого не прописывают. Сыновья, дети, дочери не имеют права жить, и заселяются работники муниципальных служб. Так что я не знаю. Лично я пошла бы точно на штурм наших партий. Они нас не слышат. Я бы отнесла портреты там, я знаю, не раз была в Ригикогу. Я видела там, где выставки делают. Я бы сделала выставку плачущих, униженных, брошенных, забытых 5000 эстонцев. Суртенантеле. Я Айте. Я, у меня слезы на глазах. Ну, а это правда? Это правда? Просто кто это слышит? Добрый день, меня зовут Всеволод Юргенсон. Я сейчас создаю новую политическую партию. Она будет называться Эду Эраконт. Я придумал название, я придумал принципы своей партии и ищу единомышленников. Пока я один, на выборах участвую как независимый кандидат, но я уверен, что появятся люди, которые разделяют мои принципы. Мы встретимся и будем вместе создавать новую в Эстонии партию. Действительно, люди здесь сегодня за справедливость. Партия Исама, правительство Мартавара приняло плохое решение, сделало людям просто кошмар, катастрофу. У людей отобрали квартиры. Люди жили годами, это были их квартиры, и вдруг эти квартиры вернули тем, кто когда-то или их родственникам убежал в Швецию или в Канаду. Может быть, даже люди не имели этих квартир, которые им вернули. Может быть, они их покупали в кредит, сделали за них вообще только первый взнос. И вот партия Исама, правительство Мартавара, Мартвар тогда руководил, и партия Исама, и правительством, эти квартиры, в которых люди десятилетиями жили, вернули потомкам, родственникам людей, которые когда-то из Эстонии убежали в Канаду или в основном в Швецию. И люди просто стали бомжами, лишились своего имущества. Это большая была для людей катастрофа. До сих пор это не решено. Единственное, кто про это говорил, это центристская партия, Эдгар Сависар, и тоже ничего не сделал. Поднимал эту тему, хотел этим заниматься, итог нулевой. 35 лет ничего не сделано. Поэтому сегодня здесь люди честные, люди за справедливость. Действительно, этот вопрос государству, правительству, парламенту Эстонии надо решать. Люди лишились своего жилья, лишились квартир, стали бомжами. У них есть дети, внуки, родственники, сами они еще все живы. Этот вопрос, конечно, требует решения. Людям надо или дать жилье, построить новые дома, либо выплатить денежную компенсацию. Хорошо, так еще несколько вопросов. Если готов отвечать, может отвечать, а если не готов, тогда просто сам решаю, в общем.
Тогда их просто не буду ставить, эти вопросы. Такой вопрос. С твоей точки зрения, почему Эдгар Сависар и центристская партия так и не решили поднятую ими тему и курируемую ими тему? Люди 35 лет назад стали бомжами. Из-за партии Исама, из-за Мартавара потеряли свое жилье. Никто этим вопросом не занимался. Да, были какие-то разговоры. Единственный, кто поднимал этот вопрос, был Эдгар Сависар. Ничего тоже не сделал. Сейчас центристы про это даже не говорят. А и почему он никто не этим сделал? не занимается. Почему он не сделал? Вот как ты думаешь? Может быть, не смог, может быть, использовал это как пиар-акцию, как рекламу себе перед какими-то очередными выборами. Может быть, действительно хотел, но так как был единственной партией, единственной силой, кто про это говорил, не нашел, так сказать, другие политические силы, другие партии, которые бы с ним в этом вопросе объединились и это пробили бы. Но, тем не менее, известно, что центристская партия, она 2 раза имела решающий голос в Риге Когу. То есть, насколько я помню, 2 раза они получали большинство по местам в Риге Когу. Было Нет, я с вами не согласен, у центристской партии не могло быть 51 место. Нет, не 51, но они сформировали было коалицию. Когда-то 20, когда-то 30 мест. Действительно были и коалиции. Но коалиция, про которую вы говорите, когда Юрий Раттас, да, который замечательно танцует, и сейчас вообще представляет партию Исама в Европейском парламенте, и продолжает людей радовать своим танцевальным творчеством, вот. Для него, видимо, это уже было неинтересно, не тема. Видимо, уже тогда забыли то, за что центристская партия, какие лозунги выдвигала при Эдгаре. Хорошо. Как ты считаешь, вот реально какие механизмы могут быть и какие силы политические сейчас действительно заинтересованы в том, чтобы решить эту проблему и в силах решить эту проблему? И если сможешь сказать об этом, то скажи, какие методы вообще, по твоему мнению, вообще имеются для решения этой проблемы? Ну, если говорить серьезно на эту тему, да, план Б сейчас эту тему поднял. И план Б сделал это честно и правильно. Действительно, люди есть, люди потеряли жилье, стали бомжами, людей кинули, людей обманули, и этим надо заниматься. Другой вопрос, использует это план Б теперь, как когда-то центристская партия, просто в своих рекламных акциях, или действительно хочет помочь людям? Для меня это вопрос. Но, конечно, надо этот вопрос поднимать, людям надо выплатить или достойную денежную компенсацию, чтобы человек мог купить на вторичном рынке себе квартиру, либо действительно надо построить новые дома и раздать людям квартиры, которых тогда выкинули, лишили жилья, вернув их каким-то наследникам, каким-то людям, которые вернулись из-за границы, и вот в одночасье получили или дома в старом городе, или вот чужие, так скажем, квартиры. Это было сделано нечестно, несправедливо. Эту тему надо поднимать. Жалко, что те партии, которые в парламенте этим не занимаются, людей не слышат. Видимо, больше строят отношения с руководителем своей партии, больше строят отношения с членами правления, чтобы остаться на следующий срок в правительстве. Потому что, как мы знаем, те, кто в парламенте, они не зависят от итогов выборов. Они зависят от того, какие отношения они построили с председателем своей партии, с членами правления партии, чтобы получить повыше место в списке и гарантированно пройти следующий созыв парламента, обеспечив себе классную, богатую, сытую, хорошую жизнь еще на 4 года. Я Ирина Сарсова, я жила на Л4. И у нас был дом построен лично нашими соседями, которые мужчина работал не линовалицус, а в строительном каком-то организации. И город хотел вообще сносить этот дом, так как он обвалился, остался практически один фундамент. А закон же гласит, если больше 50% осталось от дома, то не имеют права отдавать хозяину. Мы все это написали. Этот сосед, Буднар Олег такой, который они сами строили это. Жена работала 200 часов, как на строительстве работают. И написали, на 2 страницы и отнесли в Линовалицу, скажем так. 2 месяца ждем. И пока она до Линовалицу дошло, все отдали хозяину. Она сказали, через суд. Почему наш Линовалицус
не разобрался. У них же есть все документы, в каком году это, в каком. Все. И так мы остались. И нас просто выкинули. Koolis käinud, koos selle linnaga kõik üle elanud, mis on olnud. Ma olen enne sõda sündinud 38. aastal ja ma olen sündinud Eesti Pangas. Hoones muidugi. Ja siis muidugi õppeaeg, 21. keskkool ja kuni ta nüüd oli instituut sel ajal. 21. keskkool ja pedagoogiline instituut. No õppinud olen Tallinnas, mehele pole läinud ühiskorter ja siis lõpuks, mis saab sundüürnikud. Ma koos Marika ja Enne-Kaldaga 100 korda vähemalt. Keegi pole mulle õiget vastust andnud, aga enda mõttes ma pean ütlema seda, et Lenin on oma kohustest mingil moel aimu saanud. Oli leping 30 aastaks odavüürile, mis oleks võrdunud EVP-de hinnaga. Aga riik on vait nagu kuldruudis. Tema ei tunne, et ta oleks linnale võrgu. Minust rääkinud. No see seda ehk annab parandada. Aasta hakata siin midagi rääkima, võib-olla läheb midagi kaotsi. Head Eestimaa inimesed, armsad kaasmaalased. Täna oleme siia Riigikogu ette kogunenud, et seista vastu riiklikule ülekohtule, mis on kestnud juba üle 30 aasta. See ei ole pelgalt üks ametlik arusaamatus või seaduse viga. See on inimese kannatus, mis on jäänud tähelepanuta liiga kauaks. Kui 1990. aastate alguses haldusreformi ellu viidi, usuti, et see toob õigluse ja korda. Kuid tänaseks peab tõdema, see reform on täielikult läbi kukkunud. Oleme ringiga jõudnud tagasi algusesse, kuid olukord on veel hullem kui toona, 1991 aastal. Pigem oleks võinud see reform üldse olemata jääda. Tollal nähti tagastatavat kinnisvara kui lotovõitu mõnele väliseestlasele, kes sõjapõgenikuna oli ammu maha matnud igasuguse lootuse Eestist midagi tagasi saada. Ometi tuli nende varad tagasi mitte okupantidelt, vaid meie oma inimestelt. Nendelt, kes olid siin, kes olid need kodud 50 aasta jooksul üles ehitanud ja pidanud neid oma ainsaks koduks. Nad ei olnud süüdi, nad olid lihtsalt sattunud süsteemi, mis muutus üleöö ja selle muutuse järel jäi õiglus jalgu bürokraatiale. Täna aga on olukord veelgi traagilisem, sest ülekohtu all kannatavad inimesed ei pea enam vaatama Moskva poole, vaid oma enda riigi poole, Eesti Vabariigi poole, mis on justkui Nõukogude Liiduga kohad vahetanud. See on valus tõdemus, aga see on tõsi. Ja mis kõige kurvem, riik on hakanud probleemi eitama. Riik ei taha tunnistada, et viga on tehtud. Riik ei taha näha inimesi, kelle elu on selle vea tõttu rikutud. Riik hoiab eemale, vaikib ja loeb aega, nagu kõik laheneks ise. Aga 30 aastat ei ole midagi lahendanud. Head inimesed, need, kes on selle ebaõigluse all kannatanud, on täna seisus, kus tuleb öelda, kas nüüd või mitte kunagi. Meie, plaan B, ütleme selgelt. See probleem tuleb lahendada riigi tasandil. Kui me tahame, et Eestil oleks tõeliselt õigusriik, siis peab riik taastama usalduse iseenda vastu. Õigus ja õiglus peavad olema mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. See tähendab, et Eesti Vabariik peab naasma esialgsete lubaduste juurde ja täitma need täies ulatuses. See tähendab, et inimestel tuleb anda vastus samaväärne elamine, mis neil kunagi võõrandati, või maksta õiglane hüvitis vastavalt tänasele turuväärtusele. Jah, hinnad ei ole enam need, mis 30 aastat tagasi, aga just see ongi riigile õppetund. Järgmine kord tuleb tegutseda kiiremini ja õiglasemalt. Kui riik peab nüüd maksma kõrget turuhinda, siis see ongi viivis,
mis on 30 aastaga kogunenud. See on õiglus, mitte kingitus. Head kaasmaalased, me ei seisa siin viha ega kättemaksus, vaid õiguse ja tõe nimel. Sest kui riik ei seisa oma rahva eest, siis kelle riik ta üldse on? Aeg on täita lubadused, aeg on taastada õiglus, aeg on taastada usk Eesti riiki. Elagu õiglane Eesti, elagu vaba rahvas! Head inimesed, tulge pange veel ka siin oma telefoni ja nime kirja, et te olete täna nagu kohale tulnud, me pärast ei tea teist ju midagi. Vabandust, kes te olete? Mina olen Maarja Maripuu, plaan B ümarlaua liige. Selge, aitäh sulle. Представьтесь, пожалуйста. Mina olen Marika Tuus-Laul ja seisnud eluaeg sundüürnike eest, olen sellest Toompeal 5 koosseisu olnud ja me oleme teinud kõik maksimaalse, mis üldse teha annab, aga me ei saa seda küsimust kuidagi moodi lahendatud, sest me oleme üksinda. Ja mul on hea meel, et täna see miiting toimub just peale valimisi, sest eluaeg on süüdistatud meil, et me oleme justkui mingi valimisvankri ees, aga ei ole. See on küsimus sellest, et meid jäeti ilma kodudeta. Meie oma Eesti riik, mitte mingi võõrriik, meie oma riik tegi poliitilise otsuse ja tõstis meid kodudest välja, paljuid perekondi. See oli traagika, see oli tohutu. Ja me oleme sundüürnik, sõna sund just sellepärast, et me ei teinud neid otsuseid üksinda, vaid seda tehti meie eest. Kui meie ei oleks nendes kodudes 40-50 aastat elanud ja selle eest hoolitsenud, oleks täna nullväärtusega ja meil poleks midagi tagastada. Me remontisime, me ehitasime, tõime sisse kanalisatsioonid, veed igale poole, tegime need majad korda ja siis tuli omandireform ja tuli ja võttis meil need ära. Me seisime Eesti vabaduse eest, me käisime lauluväljakul laulnud, me seisime Toompea eest, me seisime telemaja eest. Aga selle tänuks, mis me saime, meil oli ametlikult tegelikult õigus seal elada, meil oli order antud riigi poolt välja ja me võisime seal elada täiesti nii-öelda lõputult. Aga see, mis toimus omandireformiga, see krabamine, need valeotsused, need korruptsioon, tagastati maju, jaotati ümber surnutele, välismaalastele, mingitele võltsingutele, kõik need asjad, mis tehti, see on üks tohutu häbiväärne aeg olnud. Meie näiteks sundüürnikud ei teadnud, me ei olnud siis veel sundüürnikud, me ei olnud isegi Vene ajal üürnikud, me elasime orderikallis hoonetes. Ja me ei teadnud isegi, et me maja läheb tagastamisele. Me ei teadnud seda enne, kui omanik käib ümber maja ringi. Meil ei antud andmeid, meid ei lastud dokumentidele ligi. Meiega käid ümber nagu orjadega, nagu sunnismaistega. Nii et see teema on niivõrd kohutav. Ma olen 5 koosseisu olnud Riigikogus. Ma tulingi siia sellepärast, et neid küsimusi lahendada. Me oleme korduvalt õiguskantslerite poole pöördud, me oleme korduvalt presidentide poole pöördud, me oleme Euroopa kohtusse pöördud, me oleme tohutult teinud arupärimisi, avaldusi, kõike, mis me oleme teinud ja me pole kuskilt õigust saanud. Ainult üks president, Rüütel, kutsus meid omal ajal siis nii-öelda Kadriorgu, aga küsimust ei lahendatud. Jüri Ratas omal ajal, tegi riikliku komisjoni. Komisjoni tehti, saate küll milleks. 2 aastat seda tehti ja siis avaldati, aga sellele ei järgnud mitte midagi. Ka tunnistati, et see on ebaõiglus. Nii et Savisaar tegi omal ajal 500 munitsipaalkorterit Tallinnasse ja need inimesed on saanud seal elada. Aga küsimused on ka see, et praegune nii-öelda see Vikerkaare valitsus on juba inimesi välja tõstnud, juba nende lapsed ei saa seal elada. Ja seda küsimust tuleb lahendada riiklikult. Selles on asi. Aga kõik meie need, me oleme Heimar Lenk, kes tänaseni kirjutab lehtedes teemast, Elle Kalda, Urmi Reinde, kõik me oleme selle küsimusega tegelenud. Ja inimesed, kes siia kogunevad, tulevad, küsivad meie käest. Aga meile ei ole võimalik midagi lahendada, sest me oleme üksinda, ainus poliitiline jõud. Sotsiaaldemokraadid on otse selle vastu, Liia Hänni on need algsed dokumendid välja töötanud. Me ei saa nendega üksinda hakkama ja see jääb üheks häbiväärseks peatükiks Eestis, Eesti ajalukku. Ja ma väga loodan, et tulevased põlvkonnad ei teadsta. Это уже давно, 30 лет назад. Да, я знаю. Марик, Меня интересует сегодня. еще можно? Не будет? Не будет.
Ну, там регистрировано все. Уже заранее это Ну, уже раньше, я сказала, 30 лет. Mis sinu nimi on? Mina olen Oskar. Perekonnanimi? Aua. Aua? Kas te olete Tallinnast? Ja Tallinnast. No, ütlegi teie probleem, see sündürniku probleem. Ütlegi palun, teie... Jah, meil oli maja, ma olen suureperelisest perest, 4 last, ema, isa, vanemad ja onu elasid ka 9 samas majas, Vässas. Ja nõukogude ajal oli meil vahetatud see maja eelmise elupinna vastu, aga kui tuli omandireform, siis mõlemad pinnad erastas teine perekond ja me jäime täiesti ilma. Me jäime sundüürnikuteks mitmeteks aastateks. Kuni lõpuks 2004. aastal saime sotsiaalkorteri. Siiamaani oleme korteris. Ja kahjuks selle protsessi käigus meie perekond killustati. Et mina elasin emaga vahepeal Lihulas ühes väikses korteris. Isa pidi Tallinnas oma ateljees magama. Õed visati sugulaste juurde. Et meie perekond ei saanud koos olla. Ja sellest tekkisid väga sügavad haavad, niisugune kõige vanemal tütrel ka väga suur vaen oma vanematega, need oli raske, väga raske. Ja tänaseni, olgugi, et meil läks nii palju hästi, et saime Tallinnasse korteri, üürikorteri, siis siiski meie oma kodu ei saanud ja siiamaani ootame neid lubaduse täitumist, et üks päev saab selle kas soodushinnaga erastada ja välja osta. Kodutunnet endiselt ei ole ja mida see protsess kõik endaga kaasa tõi, oli selle, et energia läks raisku. Selle asemel, et me oleks saanud oma eludega tegeleda ja muul viisil Eesti riiki panustada, pidi hoopis muretsema, kohtus käima, näljas olema ja 90-ndatel oli ju kõigil raskem, meil oli veel raskem seetõttu. Et ilma asjata tehti pahandust ja oleks meie poliitikud natukene vastutustundlikumad, siis oleks lahendus kiiremini välja pakutud niimoodi, et ei oleks nii palju valu sellega olnud. Ja siiamaani ootame, et mõistust tuleks pähe, et inimesed saaksid aru, et sellist pretsedenti ei tohi jätta, kus inimestelt saab kodud ära võtta, ilma et nende ees vabandataks või neile midagi vastu pakutaks. Ma julgen öelda. Mul on hea meel, et seda üritust korraldatakse nüüd praegu peale valimisi, sest muidu oleks meid süüdistatud nagu aastaid sellepärast, et me seame jälle need sundüürnikud oma valimisvankri ette. Aga see pole ju nii ja meist pole kunagi tahetud aru saada, et meid on sunniviisiliselt korteritest ja elamistest välja tõstetud. See küsimus on aastaid, aga mitte keegi ei taha sellest aru saada. Isegi siin saalist ei saada sellest aru. Ja teine küsimus. Alati küsitakse, et miks sundüürnik, et miks üürnik või isegi et eelisüürnik. Aga sellepärast, et me ei ole mitte keegi ju ise oma saatust valinud. Meid on sunniviisiliselt riigi, oma riigi poliitilise otsusega, mitte võõrriigi, vaid Eesti riigi, vaba Eesti riigi küsimused on see olnud ja neid on välja tõstetud majadest riigi poliitilise otsusega. Ja mitte kuskilt me pole aastakümneid absoluutselt abi saanud, kahjuks on see niimoodi. Ma võin teile öelda, et me kõik, kes me siin peab oleme ja kelle vadus lubab, oleme küll kaitsnud seda maja, oleme Baltiketis seisnud, oleme nii-öelda kõik teinud, telemaja kaitsnud, me oleme kõik teinud endast olenema, ootasime riiki, ootasime oma riiki. Aga mis on juhtunud? Meie, Eesti põliseestlased ei ole saanud oma korterit erastada, EVP-de eest oma elamist erastada. Ja meilt on ju see oma kodu võetud nii-öelda ära. Meil öeldi, Liia Hänni poolt, reformiminister tollane, kes seda reformi läbi viis, et minge üüriturule. Kus on see üüriturg sundüürniku jaoks? Kes olid üüriturul?
igasugused laherdajad, kõik võimaldused ja mis seal tehti. Te teate ju väga neid kinnisvaratehinguid ja mis seal tehti, meil ei olnud ju üüriturul mingit raha. Meil öeldi, et võtke laenu. No mis meil oli laenu pandiks anda? Elamiski ei olnud. Meil ei olnudki muud, kui me lihtsalt meid tõsteti sõna otseses mõttes ukse alla. See väljend on pärit punasest nahkasaatest. Aga kui meid ei oleks olnud, ei oleks ka neid elamisel olnud. Neid elamisi, kus me elasime, neid enam alles ei oleks. Need oleks nullväärtusega täna. Sellepärast, et ma toon teile näite. Kus me ise elasime Nõmmel Heimariga. Meil oli niisugune puumaja, 3 perekonda oli seal. Kõik sai ju ise tehtud. Elekter sisse toodud, kaevatud kraavid, vesi, veevärk, kõik ehitatud kõrvalhooned, pesupöök, nagu tol ajal oli. Me oleme kõik seda ise neid maja, minu ema värgis ära. Me oleme rajanud sinna lunakuaiad, varjakuaiad, me oleme varemed laiali lasid, kõik me oleme teinud. Aga see võetigi meilt ära, sest mida paremini keegi midagi tegi, seda rohkem seda taheti. Ja kes need endale tegelikult sai. Meil oli täielik õigus seal elada. Meil oli order olemas, meil anti ametlikult order. Ja päris väljendi järgi ametliku järgi loen teil ette, me olime elamisena kasutajad määramatuks ajaks. Me ei olnud isegi üürlikud. Et nii need asjad on tegelikult ajalooliselt olnud. Ja kui ma teile praegu ütlen, et mis kõik on tehtud selle ajaga, et kui see ümberjagamine toimus, see ei olnudki tagastada, see oli ümberjagamine, kõik rahmasti, võeti endale, kui palju libatehikuid oli, kui palju kohtuprotsessi oli, need inimesed on surnud, paljud teavad need inimesed. Need ei elanudki lõpuks seda üle. Ja me ei teadnud nendest tagastamistest mitte midagi. Meile ei näidatud pabereid. Meid ei lastud üldse sinna ligi. Neid asju tehti väljaspool kõik maailmas kehtivaid pärimisõigusi. Neid asju tehti täiesti nii, nagu taheti. Tagastati küll surnutele ja välismaal elanikele, keda ei olnud olemas. Kõike tehti ja kõike lubati ja sundüürit ei saadud mitte kusagil ega kunagi mitte mingisugust õigust. Kahjuks oli see niimoodi. Ja nüüd ma räägin teile sellest, et see sama maja. Ma olen siin olnud 5 koosseisu olnud. Ja kui te küsite, et miks me midagi ei teinud, siis siin võib ka Helle Kalda kinnitada ja paljud ja Heimar Lenk, kellega me eluaeg oleme neid asju koos teinud, ja Urni Reinge, et me tegime 100 arupärimisi, me tegime 100 eelnõusid, me käisime presidentide poole pöördusime. Ainuke president, kes meist sai aru, oli Arnold Rüütel ja kutsus meid siis Kadriorgu. Mitte ükski teine president. Praegune tänane president ei ole meile vastanud, tal ei ole seda aega meile määratud, siis me saaksime kohtuda. Õiguskantsler, kui palju oleme pöördunud, kui palju siin saalis on ta istunud ja me oleme saanud küsida. Ja ta on alati vastanud umbes nii, et see probleem ei ole nii oluline ja laheneb aja. Mõte on selles olnud. Me oleme kõik, isegi Euroopa Inimõiguste kohtusse pöördunud. Aga kui sul ei ole täit võimu, et sul on täielik võim, sest ainult praegu Keskerakond on siiski nüüd läheb poliitiliseks tegelenud nende küsimustega. Kui sul ei ole nii palju hääli, et midagi vastu võtta, siis sa ei saa seda kunagi, mitte kunagi. Ja Mart Laari plakat on siin. Mart Laar oli selle kõige halvad. Kõik see ideed tulid ju sealt tegelikult. Nii et need asjad on olnud palju hullemad, kui me ette kujutame ja te ei küsita täna, et mis meist saab ja kuidas saab. Ma ütlen, et see küsimus on midagi sellist, et tulevased põlvkonnad ehk kuidagi moodi oskavad sellele oma hinnangu anda, sellele kohutavale ajajärgule, mis on meid olnud, me kanname seda musta perioodi kaasas. Me isegi ei taha sellest rääkida, sest see on niivõrd valus. See on niivõrd valus, meie inimesed on surnud nendest koormatest. Ja kui veel rääkida, kes on tegelenud, jah, 5000 korterit Edgar Savisaar, munitsipaalkorterit Tallinnas ehitas. Selleks, et Tallinna inimesi aidata. Selleks. Aga see on kõik riigi küsimus, see ei ole Tallinna linna küsimus, üle-eestiline küsimus, sundüürid on Tartus, Põltsamaal, igal pool tegelikult. Nii et, ja Jüri Ratase aeg tehti ka riiklik komisjon omandireformi lahendamiseks
2 aastat, teate küll, mismoodi komisjonid töötavad, 2 aastat kirjutada üks raamat, lõpuks isegi öeldi kuskil niimoodi ääriveerijad, et see on ülekohus olnud, aga sinna see asi lõppes. Ja omandireformi reservkassast, mis on kogutud ju sundüürnikele ja nende probleemide lahendamisele, sealt pole kunagi ühtegi kopikat sundüürnikule võetud, sealt on tehtud, ma ei tea, taastatud tõllasuure, igasuguseid muid objekte, aga selleks kirikuid isegi, aga mitte sundüürnikele. Nii et see asi on üks väga häbiväärne peatükk ja tahan teile öelda, et õnneks on siin ka täna nooremaid, et need küsimused ei jääks niimoodi seisma, sest loodetakse, et küll see läheb üle, see põlvkond lahkub ja paljud ongi lahkunud. Aga me ei saa seda niimoodi jätta. Kas on nii? Just! Aitäh! Võitleme koos! Aitäh! Selle kalda. Tule nüüd, räägi ka nüüd. Mulle Karin helistas, mul ei ole Facebooki. Ma lõpetasin Facebooki ära siis, kui laussõimamine hakkas pihta ja ilma seletega omandireform väga palju haiget teinud, et mul on seda veel laussõimamine. Aga mul on suur tänu Karinile, et ta mulle helistas ja teatas, et selline asi toimub. Päris aus olla, ma arvasin, et kui ma kohtun 10 inimesega, olen ma väga-väga rõõmus. Aga et ma näen teid nii palju, mul on ainult kurb, et me kõik oleme jäänud vanemaks, aga jumal tänatud, me oleme sama ilusad edasi. Et ma täna näen nii palju inimesi. Peab ütlema, et ma ei hakka kordama kõike seda, mida rääkis juba Marika. Ma arvan, et igalühel oma saatus olnud, igalühel oma mälestused ja igalühel paljud on juba kalm, kuhu kohta ta läheb külla, kes on meie hulgast lahkunud. Mina pean ütlema, et mul on tohutult hea meel, et Keskerakond võitis ja teeb täna Tallinnas koalitsiooni ja tal on enamusvõim, et tegelikult kohalikul omavalitsusel on väga suur õigus ja kohustus lahendada ja tegeleda küsimusega, nagu on tagastatud majas elavate üürniku küsimus. Et täna on võimalik muuta, esiteks alustame pihta kõik need samad munitsipaalmajad. See on Tallinna linna pool 5000 korteriga programmis Ilose ja need küsimused on Tallinn teinud, tema eestas need majad ja temal on õigus ka need küsimused almetada. Kõik need üürilepingud, mis on tegelikult, kuidas ma ütlen, et laus mõnitab, et ma see umbes samamoodi, et sotsiaaltootust peab minema inimene, kellel on juba jalg 5 aastat tagasi kadunud ja ta peab ikka 3 aastat tagasi minema ja näitama, kas tal on jalg kasvanud. Täpselt on samamoodi need küsimused, et need lepingud, see on otseselt Tallinna küsimus. See on kohaliku omavalitsuse küsimus ja ma arvan, et Marika on ääretult tubli, ta oli Toompeal väga tubli. Ta on kogu aeg olnud selles, et ta võtab selle küsimuse, ta on volikogu liige ja selle küsimus, ta ei ole see kerge. Ma ei ütle absoluutselt, et see oleks kerge. Arvad, et kõik ka Keskerakond selle küsimusega, et see pole kursis ja leiavad, et muud on ja see on ka aga seda küsimust saab tegelikult volikogu tasandil lahendada. On ühtepidi lühitavad, aga teistpidi on ta pärast aeg ja see küsimus lõpuks lahendada. See on võimalik, et siin ei ole isegi absoluutselt Tallinna peale kulutama raha, vaid need samad inimesed maksavad üüri, aga kui nad saavad erastada selle korteri või ostueelse seda osta, siis saab Tallinna ju vastupidi natukene omale, sest ka Tallinnal on tegelikult eluasemefond, mitte ainult riik. Ka Tallinnal eluasemefond raha saab ju taotleda välja, sest oli eluasemefondi raha, mis ka mujale ja seda saab ju tegelikult taastada. Ja see raha, mis
tuli nagu asustamisõigusega müüki, mis oleks pidanud korterid meile minema üle 3000, tegi Tallinn. Ja see raha, mis koondus, on ju otseselt küsimus, mida lahendab needsamad munitsipaalmajadesse. Ja need samad inimesed saaksid ju otsuse eesõigusega osta need korterid ära. Nii on neid ju Tallinnas päris palju ja nagu ma täna siin ka nägin ja kuulsin, kahjuks peab ütlema, et jah, tõesti ei tunne enam ära inimesi, et need ju saaksid koonduda, teha oma ettepanekud. Te peaksite minu arust tulema kokku rahulikult ja panema paberi peale täpsemalt punktid, mida ja kuidasmoodi jõudma omavahel kompromissida, kuidasmoodi minna ja siis kohtuda kindlasti. Olen ka nõus alati tulema appi, kui on vaja. Karina number olemas, kutsuda Marika, Tallinna volikogus kutsuda Keskfraktsiooni inimesi, kes toetab ja selle teemaga alustada tegemist. See ei ole sugugi, mida nüüd ei ole võimalik. On ju võimalik, vähemalt proovima peaks. Jah, küsimus on loomulikult selles, et Tallinna linna kohustus ja ka see on riigi seesama, kes minu selja taga on, nende kohustus, et kõik sundüürnikud, kõik see ülekohus, mis on, et need inimesed, kes on pidanud laenud võtma, see ei ole Tallinna küsimus. See on tõesti riigi õigusaktid, peab muutma ja seda küsimust lahendama. Aga praegu alustada kas või munitsipaalmajade inimeste küsimusega oleks minu arust õige aeg. Kui oleks tulnud, jah, ma olen nõus ka Marikaga, on valimisi, oleks öeldud, vot nüüd on valimis see kõik ja puha. Te olete teinud valimised mööda, te olete oma otsused teinud ja selle tulemusena saaks alustada seda küsimust lahendada. Aga selleks soovin teile kõigile jõudu. Veel kord suur sügav kummardus teie ees, et te tulite ikka kokku ja et te võitlete oma kodudest. Kõik ilusad teile. Olge hoitud. Kaks sõna ütle, mis probleemid on kõige tähtsam. Tule, kõik räägivad. Siin on vabalt rääkida. Mina olen Tallinnas sündinud. Siin koolis käinud. Koos selle linnaga kõik ülejäänud, mis on olnud. Ma olen enne sõda sündinud 38. aastal ja ma olen sündinud Eesti Pangas. Hoones muidugi. Ja siis muidugi õppeaeg, 21. keskkool ja kuni ta nüüd oli instituut sel ajal. 21. keskkool ja pedagoogiline instituut. No, õppinud olen Tallinnas, mehele pole läinud ühiskorter ja siis lõpuks, mis saab sundüürnikud. Ma koos Marika ja enne Kaldaga 100 korda vähemalt. Keegi pole mulle õiget vastust andnud, aga enda mõttes ma pean ütlema seda, et linn on oma kohustest mingil moel aimu saanud. Oli leping 30 aastaks odavüürile, mis oleks võrdunud EVP-de hinnaga. Aga riik on vait nagu kuldkruvis. Tema ei tunne, et ta oleks linnale võrgu. Minust rääkinud. No see seda ehk annab parandada. Seda kõike näha võime, mida selline. Vabandust. Переулки Таллина. Это такой на YouTube блог «Переулки Таллина». Да, это мой частный блог. Я не от какого-то государственного учреждения или частного, это просто мой видеоблог. Я делал. Извините, я хотела спросить, где мы можем... Да, на YouTube «Переулки Таллина». Переулки Tallinna. Переулки. Да. Да. Mul on väga hea meel teid siin näha, et teid on nii palju ja te seisate enda õig. Mul on tunne, et kui nad oleks rikaste erakond, siis rikkad ka peaks neid juba ammu korrale kutsuma selle eest, mis nad teevad. Aga no te näete, olid valimised olid ausad ja me näeme need tulemused, mis on plaan B.
Andro Roos sai Tartus 400 häält, arvestades seda, et plaan B on tundmatu, esimene kord osales. Mina arvan, et Andro puhul see on Tartus suur ja hea tulemus. Vaatades teisi erakondi, ma ütlen teile ausalt, mul on tunne, et läks õieti. Kuigi mina isiklikult olen elektroonilise hääletamise vastu, mina arvan, et hääletamine peab toimuma üks päev, see peab olema pühapäev 8-8 ja kõik. Et ei oleks elektroonilist hääletamist ja et ei oleks mingit eelhääletamist. Üks päev, pühapäev 8-8 ei saanud, no ei saanud, järgmine kord tuleb. Aga mitte nii, nagu see praegu meil toimub. Aga see on minu isiklik arvamus. Ja mis puudutab meie tänast päeva, siis tõesti, aitäh teile, et tulite, see on õige asi. Mario tegi video pöördumise, kutsus siia inimesi, mina seda nägin 2 päeva tagasi. Inimesed jagasid Facebookis, ma nägin. Ja tõesti sellest peab rääkima, peab leidma teisi toetajaid. Mina kahjuks täna selles majas ei näe, kes võiks selle asja eest seista, sest mul on tunne, et Eesti erakonnad on muutunud tööbürooks, et inimene läheb erakonnast erakonda, lihtsalt otsitakse head töökohta, meie teiega ei tea, võib-olla inimene otse ei saa töökoht, võib-olla kuskile võetakse ta naine või ta poeg või see on niisuguse klassikaaslaste erakonnad. Kindlasti seal on ka ausaid ja häid inimesi, kas nad ei saa üles, et erakond neid ei lase, kardavad, et tuleb mingi teine arvamus või õige mingi teised, me siin võime sel teemal köökides vaielda, aga kindlasti peab enda eest seisma, peab need küsimused tõstma. Ja ma juba rääkisin, et Keskerakond ja Edgar seda tõstatas. Ma ei tea, kas praegune Keskerakond sellega tegeleb, aga mina arvan, et see Keskerakond, mis on praegu, on absoluutselt juba teistsugune sellest, mis oli, kui oli Savisaar. Nii ausalt te olete õige asja eest ja muidugi sellest peab rääkima, sellega peab tegelema, sest see, mis tehti, et inimesed tõsteti välja, inimesed kaotasid korterid, et paljud nõukogude ajal vahetasid korteri, inimesel oli võimalus vahetada. Keegi andis oma korteri, andis veel raha juurde või auto ja sai see korter kuskil Raua tänaval või eelkuskil. Inimestel oli valik, ta võis saada korter ka uues majas ja siis ta ei oleks pärast kaotanud, teda ei oleks keegi välja viskanud. Muidugi inimesed kaotasid ja inimeste jaoks, ma olen nende inimestega rääkinud, see oli suur šokk. Nii psühholoogiline kui ka tervislik ja muidugi absoluutselt läbi mõtlematu halb asi. Ja näete siiamaani, praegu on aasta 2020, keegi ei ole mitte midagi kellelegi teinud. Keegi ei ole nendest rääkinud, nende õiguste eest seisnud, mitte midagi nendele on. Aga võiksid ju ehitada uued majad, anda korteri, kas või väiksem, kas või kuskil äärelinnas, või anda raha. Vaadata, palju inimesel oli perekond, palju tal oli ruut, ma ei tea, no kas või mingist asjast võtta kinni, kas või mingist asjast seda rakendust teha. Praegu on nii palju aastaid läinud ja ma ei teagi, kas on need nimekirjad, kes kaovad, kas on need liidud või ühingud, kes nende eest seisavad. Sellega peab tegelema, Mario siin rääkis, et on vaja juristi ja muidugi siin on vaja palju mida tegema, aga enne on vaja ikka saada inimesi, kes on üldse huvitatud, kes tahavad sellest rääkida, kes tahavad sellega tegeleda. Ja loodame, et plaan B on aus ja tegus uus Eesti erakond ja tõesti nad ei kasuta seda kui uut reklaami enne järgmise Riigikogu valimisi, vaid tõesti hakkavad selle asjaga tegelema ja loodame, et leitakse veel tarku, ausaid ja häid inimesi, kes sellega targad inimesed ja tsirkus, mitte targad. Vaadake, inimesed väärivad neid, keda nad valivad, nii et te ju ise käisite valimas, te teate kandidaati, teate oma piirkonnas ja valimised meil toimuvad, nii et selles mõttes vaadake, me saame veel rääkida, nii et selles mõttes meil on, ma arvan, hästi veel. Me oleme vabaduses. Nii et ikka ma võin käia ujumas või kinos. Nii et selles mõttes saame rääkida veel. Nii et ma arvan, meil on kõik selles mõttes hästi. Aga muidugi palju, me käime ju kaupluses, me näeme ju, mis toimub. Nii et meil siin ei ole vaja üksteisele midagi rääkida. Me näeme, kuidas me saame arsti juurde, me näeme hinnad kaupluses, mina kaupluses käin iga päev, nii et siin ei ole vaja üksteisele midagi
palju rääkida, me näeme, mis toimub. Plaan B selles mõttes on õige asi, et see on uus asi. Me näeme praegu valimistel olid parempoolsed. Parempoolsed olid uus erakond ja uus erakond alati korjab neid protesti hääle. Enne oli see Eesti 200, enne Eesti 200, ma ei mäleta, oli veel keegi ka lõppes. Mina arvan isiklikult, et need on Reformierakonna mingid grupid, kes sealt läksid ja sinna lähevad tagasi. Aga ma vabandan, võib-olla ma arvan valesti, kuidas see läheb kõik edasi. Peaasi ikka loodame, et meil läheb võib-olla kunagi hästi. Ma peadega, muidu sellepärast siin ei oleks. Mul oleks üks küsimus või mõte. Kui me hakkame siin nüüd moodustama MTÜ-d, sundüürnike gruppi nii-öelda, tegelikult oleks hea kaasata ka endised Kopli liinide elanikud. Esiteks oleks meid rohkem, neile on ka kõvasti liiga tehtud ja neid juba tõstetakse korteritest välja. Kontakte meil ei ole või vähemalt minul ei ole, minul on ainult Tõnu Kalveti meiliaadress. Et kust neid saaks, et kas keegi saab õla alla panna kontaktide osas? Seal tuleks teha avalik üleskutse selles. Et avalik üleskutse tuleks teha inimeste koondamiseks ja siis tuleb ka leida see siis tugiisik, kellele need koonduvad, need kontaktid. Et Tõnu Kalvetit ma tean isiklikult, et ta on mul veebiraadio lihtsalt ja keerutamata meeskonnaliige, et me teame väga hästi üksteist. Et nii ta on, et tuleb edasi nügida seda teemat ja ei tohi nagu maha lasta vaibuda, sest praegu juba see märk on. No ilmselgelt on ka see tingitud sellest, et paljud on teisi ilma läinud juba. Aga paljud ei usu ka enam, sellepärast ei usu. No nendel on lapsed. No just see tegelikult see probleem ju tegelikult pärandub ju edasi. Et see on kinnisvaraga on ju tegemist, et nii ta on. Sunnismaisus. Hiljuti üks naaber rääkis oma õnnetu loo, et ta varem meil seda isegi jutuks ei tulnud, et nõukaajal oli emal korter, oli vanaemal korter, 2 korterit vahetati Nõmme maja vastu ja siis tuli omandireform ja võttis maja ära, kõik. Ja. No mul on tuttav, ta andis oma korteri, andis raha juurde, sai Raua tänaval korteri ja tõsteti välja, aga tegelikult see Raua tänaval see maja, inimesed ostsid nagu laenuga ja nad tegid ainult esimene sissemak. Ja siis põgenesid, keegi neid ei viidud kuskil, ise põgenesid Rootsi. Ja põgeneda said ainult rikkad inimesed, mitte vaesed. Ja korter tagasti nende siis laste, aga tema oli juba tema jaoks oli absoluutselt, ta haigeks, psüühiliselt ka, sest kujutan. Ma saan praegu aru, et mul on psüühika juba hakkab paigast ära minema. Ma nägin möödunud nädal kuskil, et inimene elab Lasnamäel kuskil telgis. Ma ei süvenenud, ma ei vaatanud lõpuni, ma ei lugenud selle. Aga inimene, kui läheb allakäik, on väga kiire. See võib juhtuda see minuga ka võib juhtuda. Väga kiiresti käib. Jah, sundüürnike olukord ju tegelikult tekitas meile ka Eestisse esimesed nii-öelda kodutud, et kes välja tõstet neil ei ongi kuhugi ja siis... No tõesti, kuidas sai võimaju, et niimoodi tehti? Kellel võeti vidi ära, kellel pandi korstna peale midagi, kellel uksed vidi eest. Ja pool võeti ära, et ikka täiesti õudsed asju oli. Ja mina ei saa aru sellest, kuidas on ikka veel meil neid inimesi nii palju, kes ei saa aru. See oli ebaõiglane. Nad ei tahagi aru saada, see on see asi, mitte see, et nad aru ei ütlevad, et miks sa ei võinud osta kooperatiivkorterist või ma ei tea mida. Kõik ei saanud. Minu mees tahtis ka kooperatiivkorterist. Vaata, inimesega on tavaliselt nii, kui teda ennast ei puuduta, siis nagu kui mul valutab, ma hakkan sulle rääkima, et mul valutab. No sa ütled, et hea, et kahju, aga vaata, valutab ju mul. No ma saan aru, ma ei tunne, aga ma püüan ikka aru saada. No inimesed on kõik eriti vaata täna. Oli COVID, teised kõik, mis praegu inimesed on muutuvad. See ei lähe mööda nii. Aga head inimesed, mina sooviks näha järgmisel korral, mis tuleb kindlasti varem, mitte hiljem.
et oleks teie sugulasi, teie mõni sõber ja teie lapsed ja lapselapsed kohal. Sest et ma olen politoloog hariduselt ja ma tegelen selle teemaga pikalt veel edasi, aga mina niimoodi teaduslikul poolel, aga kui selle eest tahta võidelda, siis on vaja inimesi. Noored on läinud nii mugavaks. See on üks asi, aga teine asi on päevane töö. Veel vastu pidanud selle kerge külmaga. Ma usun, et te suudate ära veenda vähemalt ühe inimese. No vaata, siin peab veel arvestama, kui sa kutsud inimesi teisipäeval kell 12. Meil vaata normaalne inimene Eestis töötab 3 kohas ära elada ja veel võtab laenu. Arvestades seda on meid nii väga hästi siin kohal. Nii et selles mõttes see peab olema siis kas laupäev või siin peab seda asja mõtlema. Aga laupäev on ju kinni see. Siis pole mõtet siia tulla. Äkki saame hoopis paluda seda, et kuidas ma ütlen, kui sundüürnikud kirjutavad sundüürniku olukorras, seda nagu üldiselt väga ei aktsepteerita noorte seas vähemalt, ma arvan. Aga kui noor inimene, politoloog, kirjutaks mõne artikli, nii, näed, nagu läbi oma silmade. Seda ma üritangi praegu ERR-i saada oma kontaktiga. Aga tähendab, noored inimesed, nad peavad ka seda mõistma, et neil võib-olla ei ole midagi võita sellest kinnisvara mõttes, aga tegemist on väga kehva õigusliku pretsedendiga, et selline asi saab jätkuda Eesti Vabariigis ja tegelikult on ju hiljuti veel olnud kodutust väljatõstmisi, mis on põhimõtteliselt samasugune olukord nagu Nursipaluga oli. Siis samad erakonnad, kes kunagi tõstsid sundüürniku kodutust välja, olidki väga kiire. No kõigepealt olimegi meie, siis tuli Rail Baltic ja siis tuli Nursipalu, jah. Ma ei tea, mis veel võiks tulla. Igalt poolt on ju inimesed ilma jäänud, aga... Need on potentsiaalsed liitlased tegelikult. Aga nemad vähemasti said mingi kompensatsioon. Характерно то, что никого из журналистов на пикете не было, никто не освещал, не было людей с видеокамерами, ни ЕТВ, ни Постимейс, ни Дельфи, ни какие-либо другие компании, как Ихтулехт и так далее, не проявили интереса к данному мероприятию. Или, возможно, проявили, но я их не видел. И снимал на видеокамеру только я и моя коллега Юлия, городской блогер, человек, стоящий далеко от политики, и которая снимает просто все самое интересное, что происходит в нашем городе. Смотрите выпуск. С вами канал Переулки Таллина. Подписывайтесь. Будет по теме вынужденных квартиросъемщиков. Уверен, еще не один выпуск у нас. Буду обязательно следить за этой темой. Постараюсь взять интервью у представителей Союза квартиросъемщиков, кто будет готов также говорить либо на русском языке, либо обеспечить перевод эстонской речи на русский язык. С вами Väinö Toomas, город Таллин.